So last class lo we discussed about what is meant by an accounting and what related cases choosam. And today our topic is nothing but what is meant by bookkeeping. So bookkeeping ante enti. So general ga bookkeeping is nothing but keeping the books of accounts relating to the business. So how the books of accounts are maintained. So already we told you in the last class, financial books of accounts are classified into the two only. What is journal, another one is ledger. These two elements are generally called as financial books of accounts. What manam financial books of accounts anta. So how that books of accounts are maintained, how they are tracked, that is covered under definition of the bookkeeping. So bookkeeping is nothing but it is an art of recording the financial transactions relating to the business in a significant and orderly manner. సో ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రికార్డ్ చేసే ప్రాసెస్నే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బుక్ కీపింగ్ అని బుక్ కీపింగ్ అంటాం. అండ్ ఇక్కడ జాగ్రత్త అమ్మ, మెజారిటీ ఆఫ్ ది పర్సన్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ యూజ్ ద వర్డ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ రికార్డింగ్. ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసే రికార్డింగ్ అండ్ మనం ప్రొసీజరల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ అన్ అకౌంటింగ్ లో స్పెసిఫై చేసిన రికార్డింగ్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి recording includes three stages. Recording includes three stages. So one is nothing but recording of the transactions, another one is classification, and another one is preparation of the trial balance. Preparation of the trial balance. So these three stages are covered under the definition of the bookkeeping. The three stages bookkeeping lo cover hota. So bookkeeping ends as and when the trial balance was prepared, and it means the end result of the bookkeeping is nothing but, or the final product of the bookkeeping is nothing but a trial balance. So it is an art of recording the transactions in a significant and orderly manner. మనకి జనరల్గా ఆర్డర్లీ మేనర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, జర్నల్లో మనం రికార్డింగ్ చెప్పేటప్పుడు రికార్డింగ్ ఇస్ డన్ ఇన్ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ జర్నల్ అన్నాం. ఆ జర్నల్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఎట్లా రికార్డ్ చేస్తామంటే డేట్ వైజ్. So we record the transactions in the journal on date wise. We call it as chronological order. దాన్ని chronological order అంటాం. సో ఇట్లా ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో కనుక నువ్వు రికార్డ్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, those identified transactions are recorded first in the journal, and those are summarized. Those are grouped together on based on similar nature under particular head called as account, and those are maintained in separate set of book we called as a ledger, and based on that we prepare this statement that is called as trial balance. So these three stages, recording and classifying and summarizing and preparation of the trial balance, so these three stages are covered under the definition of the bookkeeping. అది బుక్ కీపింగ్ లో కవర్ అయింది. అంటే సింప్లీ సేస్ బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ అకౌంటింగ్. కానీ మనకి మేనేజీరియల్ డెసిషన్స్ అనేవి తీసుకోవాలి అంటే దెన్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ రిక్వైర్డ్ ది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. Management require financial statement. What is meant by financial statements we already discussed in the previous class. So but the financial statements are not covered in the definition of the bookkeeping, because bookkeeping ends with preparation of the trial balance. Bookkeeping ends with preparation of the trial balance, but financial statements are not forming part of the bookkeeping, and managerial decisions are not taken based on the data provided by bookkeeping. A bookkeeping provide చేసిన డేటా బేస్ చేసుకొని దట్ మేనేజీరియల్ డెసిషన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే రికార్డింగ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ఏ సిస్టమాటిక్ మేనర్ జనరల్లీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బుక్ కీపింగ్. దాన్ని ఏమంటాం? బుక్ కీపింగ్ అంటాం. సో ద బుక్ కీపింగ్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వచ్చేసి 2 ఉంటాయమ్మా. ద వన్ ఈజ్ కంప్లీట్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ వితౌట్ ఎనీ ఒమిషన్స్. ఏం ఒమిట్ చేయకుండా వాట్ ఎవర్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ యూ ఐడెంటిఫైడ్ during that period has to be recorded completely. And అవి రికార్డ్ చేసిన తర్వాత you need to ascertain the
financial effect of that transaction on the business. A business మీద దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి, వెదర్ ఇట్ లీడ్స్ టు ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ లీడ్స్ టు ఇన్కమ్ ఆర్ అన్ అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ, వాట్ ఎవర్ మే బి. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆన్ దట్ బిజినెస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో అసర్టైన్. అది అసర్టైన్ చేస్తాం. అంటే వెదర్ ఇట్ మే బి ఏ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఐటమ్ ఆర్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఐటమ్. సో ఇవన్నీ డెబిట్ అంటే ఏంటి, క్రెడిట్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తామమ్మా. సో ఇండివిజువల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ అనేది దేంట్లో మెజర్ చేస్తామంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్. సో those are ascertained in case of bookkeeping. That is also one of the main objective of the bookkeeping. So objectives of the bookkeeping are two. One is complete recording of the transaction. Another one is ascertainment of the financial effect, ascertaining the financial effect on the business. Ascertaining the financial effect on the business. These two are main objectives of the bookkeeping. Main objectives of the bookkeeping. And the next one is, here we discussed what is meant by bookkeeping, and previous class we already discussed what is meant by an accounting. But the question is, sir, what is the difference between bookkeeping and an accounting? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసిన డెఫినేషన్స్ ప్రకారం చూస్తే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము, బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ది ఫైనాన్షియల్ డేటా ఇన్ ఏ సిస్టమాటిక్ మేనర్ అన్నాం. బట్ కమింగ్ టు ది అకౌంటింగ్, it is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transactions and communicating the business results thereof to the users of the financial statement. That is called as an accounting. దాన్ని ఏమంటాం, అకౌంటింగ్ అంటాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి జనరల్గా లాస్ట్ క్లాస్లో వి యూజ్ వన్ వర్డ్, స్టీవార్డ్షిప్ అకౌంటింగ్. స్టీవార్డ్షిప్ అకౌంటింగ్ లో కూడా మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే కీపింగ్ ది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్ ఆర్డర్లీ మేనర్ ఆర్ ఇన్ సిస్టమాటిక్ మేనర్. సో అక్కడ ఏంటి అంటే మనకి ప్రీవియస్ గా ఓల్డెన్ డేస్ లో ఏంటి అంటే, సో ఓల్డెన్ డేస్ లో జస్ట్ వాట్ ఎవర్ ది యాక్టివిటీస్ ఇంకర్డ్ ఇన్ రిలేషన్ టు ది బిజినెస్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ దోస్ ఆర్ రికార్డెడ్ అండ్ దోస్ ఆర్ గ్రూప్డ్ టుగెదర్ అండ్ ప్రిపేర్ ది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, దట్స్ ఆల్. And the impact on the business and ascertaining the financial results and financial position, these are not required in the olden days. But globalization ayye koddi, every person who deals with the business wants to know what happened in the business, what is happening in the business and what will happen in the business in future. సో ప్రెసెంట్ ఏంటి, పాస్ట్ ఏంటి, ఫ్యూచర్ ఏంటి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేను ఒక బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే ఐ నీడ్ టు నో ది ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు దట్ బిజినెస్. ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంప్లీట్ గా యూజర్ కి ప్రొవైడ్ చేసామనుకోండి, బట్ ది యూజర్ మే బి అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆర్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్. ఈవెన్ ఎడ్యుకేటెడ్ అయినా అకౌంట్స్ ఐడియా ఉండొచ్చు, ఐడియా లేకపోయి ఉండొచ్చు. So we need to simplify those financial information in a useful format to the layman also. అది layman కూడా అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్ లో క్రియేట్ చేయటం కోసమే దట్ ఓల్డెన్ డేస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఏదైతే ఉందో దట్ వాజ్ ఎక్స్టెండెడ్ బై వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, అనాలిసిస్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ అన్ అకౌంటింగ్. అది అకౌంటింగ్ లో ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. అర్థమైందమ్మా? సో 1 minute. సో అవి డెఫినేషన్ ఆఫ్ అన్ అకౌంటింగ్ లో కవర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి బుక్ కీపింగ్ అనేది ఓల్డెన్ డేస్ అమ్మా, బట్ అకౌంటింగ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? అకౌంటింగ్ లో మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏం చెప్పాం, టు ascertain the business results of the entity and communicating them. ఆ బిజినెస్ రిజల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫైండ్ అవుట్ చేసి అవి కమ్యూనికేట్ చేయడం అవర్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. బట్ ద బిజినెస్ రిజల్ట్స్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ బై ప్రిపేరింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లైక్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసేమో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బేస్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఈస్ అసర్టైన్డ్ బై యూజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. దోస్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ బిజినెస్ రిజల్ట్. అంటే అకౌంటింగ్ స్టార్ట్స్ వేర్ ఎవర్ బుక్ కీపింగ్ ఎండ్స్.
అంటే మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ బేస్ చేసుకునే కదా మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేది. అంటే ద బేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై వాట్? బుక్ కీపింగ్. దట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై బుక్ కీపింగ్. అది బుక్ కీపింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అర్థమైందమ్మా? సో జాగ్రత్తగా చూడండి. So what is the differences between bookkeeping and an accounting? So first of all, bookkeeping is nothing but it is a process concerned with the recording of the transactions. That is nothing but it includes recording, classifying, and the preparation of the trial balance. These three stages are only covered in the definition of the bookkeeping. అవి మాత్రమే కవర్ అవుతాయమ్మా. But accounting is the process of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transaction and communicating those business results to the users of the financial statement. That is called as an accounting. Here, what is meant by financial statement? Already we discussed in previous class. Financial statement includes a balance sheet, statement of profit and loss, and a statement of cash flow, and notes on accounts. These four are covered under definition of the financial statement. And at the same time, what is meant by business results got discussed chesam. Business results are nothing but financial position and financial result. That financial position is ascertained by using the balance sheet, and financial results are calculated by using the profit and loss statement. And the individual stages of an accounting: recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating. These are 6 stages already we discussed in previous class. Okay. And second one, financial statements do not forming part of this process. సో ఆల్రెడీ మన అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ చూస్తే ఫస్ట్ రికార్డింగ్ అన్నాం, క్లాసిఫైయింగ్ అన్నాం, సమ్మరైజింగ్ లో ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, సెకండ్ స్టేజ్ ఇస్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. బట్ బుక్ కీపింగ్ ఎండ్స్ విత్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బుక్ కీపింగ్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అకౌంటింగ్. Financial statements are forming part of the accounting. కానీ financial statements ని బేస్ చేసుకునే కదా managerial decisions are taken by the management only based on the financial statements only. అంటే బుక్ కీపింగ్ లో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంక్లూడ్ అవ్వదు. అంటే మీన్స్ దట్ managerial decisions cannot be taken by using bookkeeping, because bookkeeping provides only raw data but not in useful form. But the total data is analyzed and presented in a systematic manner, in a useful format to the users of the financial statement by way of preparing the financial statements. So, ante managerial decisions can be taken only based on accounting but not based on bookkeeping. Bookkeeping based చేసుకొని తీసుకో. And at the same time, as we said, accounting contains 5 subfields. గుర్తుంటే 5 subfields. ఒకటి financial accounting, another one is management accounting, another one is cost accounting, another one is human resource accounting, and the last one is social responsibility accounting. Social responsibility accounting. These 5 are subfields of an accounting. But in case of bookkeeping, the type of subfields are not there. There is no subfields of the bookkeeping. Bookkeeping lo subfields అనేవి ఏమీ లేవు. Okay. So here one student asked me, so what is meant by managerial decision? So managerial decisions are nothing but, for example, I have the premises. For example, I'm the cell phone trader and I have the premises in Vijayawada. I want to expand my business. To the another locality of the Vijayawada. వేరే premises కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అనుకున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను లబ్బిపేటలో నా ప్రెమిసెస్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను మొగల్రాజుపురంలో కూడా ఒక స్టోర్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఓపెన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు నో వాట్ ఆర్ ది రిటర్న్స్ obtained by using the existing, how much return I obtained.
సో హౌ మచ్ గెయిన్ ఐ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రెమిసెస్, ప్రెసెంట్ ఉన్న దాని నుంచి నాకు ఎంత రిటర్న్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఒక 20%, 1 crore ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఒక 20%, 20 lakhs రిటర్న్ నాకు వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ ది ఫ్యూచర్ ఎక్స్పాన్షన్. అంటే ఫ్యూచర్ లో మనం బిజినెస్ ప్లాన్ ఏంటి, వెదర్ వి గో ఫర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఆర్ నాట్. సో వెదర్ వి గో ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్ ఆర్ నాట్. ఫ్యూచర్ మనం మ్యాన్ పవర్ పెంచుదామా వద్దా, అండ్ ఫ్యూచర్ మనకి కాస్ట్ ఉంది. ఒక ప్రోడక్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనకి 100 రూపీ పడుతుంది. హౌ టు రెడ్యూస్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్, ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క కాస్ట్ ని ఎట్లా రెడ్యూస్ చేయాలి, దానికి రిలేటెడ్ డెసిషన్స్ అవ్వచ్చు. సో బిజినెస్ రన్నింగ్ కి రిలేటెడ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఓనర్స్ తీసుకునే డెసిషన్స్ ఆర్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ యాజ్ మేనేజీరియల్ డెసిషన్స్. దోస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఫ్యూచరిస్టిక్ పర్పస్. సో కానీ ఆ మేనేజీరియల్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి అంటే దే నీడ్ టు నో ది పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఎంటిటీ. ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఏంటి, ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి కావాలి. That financial position and financial performance is provided by accounting but not by the bookkeeping. That's why managerial decisions can be taken based on accounting, not based on bookkeeping. అర్థమైందమ్మా హర్ష? ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సేమ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ కెనాట్ బి అసర్టైన్డ్ బై యూజింగ్ ది బుక్ కీపింగ్. ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అసర్టైన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ balance sheet, but the balance sheet is forming part of an account. In the same way, financial results of the business, nothing but profit or loss during the period, cannot be ascertained through the bookkeeping. But financial results like profit or loss can be ascertained by preparing profit and loss account, which was forming part of an accounting. That is also part of the accounting. So these are the differences between bookkeeping and accounting. And ఒకటి చెప్తున్నానమ్మా, సో while listening the class, please maintain book, pen and calculator, and at the same time please maintain the running notes also. ఓకే, రన్నింగ్ నోట్స్ కూడా మెయింటైన్ చేయండి. సో రన్నింగ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేస్తే మీకు యూజ్ అవుతుంది. అంటే ఫర్దర్గా నేను మెటీరియల్ ఇస్తానమ్మా మీకు, ఆ మెటీరియల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైంది అంటే ఓన్ నోట్స్ ఎక్కువగా యూజ్ అవుతాం మనకి, ఓన్ నోట్స్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో రన్నింగ్ నోట్స్ కన్ఫామ్గా రాసుకోండి, ఇవి ఏదైతే చెప్తున్నా అది కన్ఫామ్గా నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, అదొకటి నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను. So this is the difference between bookkeeping and accounting, and it simply says bookkeeping is nothing but forming part of the accounting. It is forming part of the accounting. Accounting lo one of the part. Okay, and the next one is, సో ఇప్పుడు బుక్ కీపింగ్ అంటే ఏంటో చూసాం, అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటో చూసాం. అంటే బుక్ కీపింగ్ అంటే ఏం చెప్పామమ్మా, కీపింగ్ ది రికార్డ్ ఆఫ్ ది ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటింగ్ టు ది బిజినెస్, సింప్లీ సేస్ బుక్ కీపింగ్, దాన్ని బుక్ కీపింగ్ అన్నాం. ఇప్పుడు ద క్వశ్చన్ is, సార్ హౌ మెనీ మెథడ్స్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్ ఆర్ దర్, అంటే హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్ అకౌంటింగ్. మనము ఫస్ట్ వి ఐడెంటిఫై ది ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్, వాటిని ఐడెంటిఫై చేస్తామని చెప్పాం. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఐడెంటిఫై ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ ది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్, అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి క్లాసిఫైయింగ్, తర్వాత సమ్మరైజింగ్, అనలైజింగ్, ఇంటర్ప్రిటింగ్, కమ్యూనికేటింగ్ చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు సెకండ్ స్టేజ్ లో రికార్డింగ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ అంటున్నాం. బట్ హియర్ ద క్వశ్చన్ ఈస్, సార్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ బుక్ కీపింగ్? ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్? ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం? దెర్ ఆర్ 2 types of bookkeepings are there. One is a single entry system, another one is a double entry system. So recording methods అంటాము వీటిని, we call it as recording methods. There are 2 recording methods are there for recording the transactions in the book of journal. The one is a single entry system, another one is a double entry system. సో సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ అంటే నథింగ్ బట్, సో జనరల్ గా మనకి చిన్న చిన్న కిరాణా స్టోర్స్ ఉంటాయమ్మా, చిన్న చిన్న షాప్ కీపర్స్ ఉంటారు. మనకి జనరల్ గా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అనుకోండి, వీ నీడ్ టు పర్చేస్ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం వీ నీడ్ టు హైర్ వన్ ప్రొఫెషనల్, ఒక ప్రొఫెషనల్ హైర్ చేయాలి. వాటిని మనకు వాటికి రెగ్యులర్ గా సాలరీస్ పే చేస్తూ ఉండాలి. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేసినందుకు అకౌంటెంట్ కి మినిమం 20,000 to 30,000 20,000 మినిమం సాలరీ పే చేస్తూ ఉండాలి. ఎవ్రీ మంత్ మనం పే చేస్తూ ఉండాలి. కానీ కిరాణా స్టోర్స్ ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న షాప్ కీపర్స్ ఉంటారు. సో దోస్ పర్సన్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు బేర్ దట్ కాస్ట్.
వాళ్ళు పే చేయలేరు. మీరు కనుక ఐడియా ఉంటే ఆ షాప్ కీపర్ చూస్తే వాళ్ళకి ఒక ప్లాంక్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర, ఒక ప్లాంక్. ఆ ప్లాంక్ మీద పేపర్స్ ఉంటాయి. ఆ పేపర్స్ లో ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఏం రాస్తారమ్మా, క్యాష్. సో ఈ రోజు షాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు క్యాష్ ఎంత ఉంది రాసుకుంటారు ఒక పేపర్ మీద. అండ్ ఇంకొక పేపర్ మీద ఏంటి అంటే మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా సరే స్టోర్స్ అప్పుకు తీసుకున్నామా, ఇఫ్ ఎనీ గూడ్స్ ఆర్ పర్చేజ్డ్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్ అన్నా. సో క్రెడిట్ బేసిస్ లో ఏమైనా పర్చేజ్ చేసామా, సో ఎవరికైనా మన అమౌంట్ పే చేయాల్సి ఉందా, దట్ పేయబుల్స్ ఆర్ రికార్డెడ్. అంటే అంటే మన దగ్గర నుంచి కూడా గూడ్స్ అప్పుగా ఉంటారు కదమ్మా. సో సమ్ గూడ్స్ ఆర్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ అస్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్. సో ఎవరి దగ్గర నుంచి మనకి అమౌంట్ రావాలి, సో దట్ రిసీవబుల్. దీస్ త్రీ ఆర్ ఓన్లీ నోటెడ్. అవి మాత్రం మనం నోట్ చేసుకుంటాము. సో వన్ ఈజ్ సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటమ్మా ఇక్కడ, దే మెయింటైన్ ఓన్లీ క్యాష్. Another one is cash receivable. Another one is cash payable. సో రిసీవబుల్ అంటే నథింగ్ బట్ అమౌంట్ టు బి రిసీవ్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. మనకి ఫ్యూచర్ లో రావాల్సిన అమౌంట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి, కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి అమ్మ. పేయబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ అమౌంట్ టు బి పెయిడ్ ఇన్ ఫ్యూచర్, ఫ్యూచర్ లో మనం పే చేయాల్సిన అమౌంట్. అంటే ఓన్లీ 3 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే వాళ్ళు నోట్ చేసుకుంటారు. దే డోంట్ కీప్ ది రికార్డ్ ఆఫ్ ది స్టాక్. వాడు ఎంత గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం, ఎంత గూడ్స్ సేల్ చేసాం, మన దగ్గర స్టాక్ ఎంత ఉంది, దట్ డీటెయిల్స్ ఆర్ నాట్ మెయింటైన్డ్ బై ది పార్టీ. అంటే ద కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ నాట్ మెయింటైన్డ్ బై ది పార్టీ. దే మెయింటైన్ ఓన్లీ ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్. ఫర్ ట్రాకింగ్ దట్ ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్ వి యూజ్ వన్ సిస్టమ్ కాల్డ్ యాజ్ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. దాన్ని సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ అంటాం. అంటే సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ పాపులర్లీ యూజ్డ్ ఫర్ రికార్డింగ్ ది ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్. అంటే సమ్ పర్సన్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు మెయింటైన్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ దేర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్. దే మెయింటైన్ ఓన్లీ సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఓన్లీ. కొన్ని మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారమ్మా. వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్కంప్లీట్ రికార్డ్స్ అంటాం. Incomplete record. So in case of incomplete record, generally two accounts are maintained. That is nothing but cash account. Another one is personal account. Cash account and personal accounts are maintained. Personal accounts ante nothing but the persons who deals with the business. Simply says customers and suppliers. Customers and suppliers. సో క్యాష్ అకౌంట్, అనదర్ వన్ క్యాష్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. మనకి వేరే వాడి దగ్గర నుంచి ఎంత రావాలి, దట్ షుడ్ బి మెయింటైన్. అనదర్ వన్ క్యాష్ పేయబుల్స్, మనం వేరే వాడికి ఎంత పే చేయాలి. దీస్ త్రీ ఆర్ ఓన్లీ మెయింటైన్. క్యాష్ అకౌంట్, క్యాష్ రిసీవబుల్, క్యాష్ పేయబుల్. దెన్ దట్ సిస్టమ్ ఈస్ సెట్ టు బి ఏ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. దాన్నే సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ అంటాం అమ్మ. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇన్ సమ్ కేసెస్ కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఏంటి అంటే సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ ఓన్లీ one aspect of the only single entry is recorded, that is called a single entry system antaramma. కానీ అది కాదు. సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ జనరల్లీ యూజ్డ్ ఫర్ incomplete recording of the transactions and events. In this case we maintain only three: cash account, cash receivable, cash payable. These three accounts are maintained. ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే cash account and personal accounts are maintained. What is meant by personal account? Here we use the word account. What is meant by an account? ఇప్పుడు మనం చెప్తాం. అర్థమైందా? And another one is double entry system. As the name says, double entry system means for every transaction has twofold effect. Every transaction has a twofold effect. One is a receiving aspect, another one is giving aspect. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను గూడ్స్ పర్చేజ్ చేశాను. గూడ్స్ 1 lakh పెట్టి గూడ్స్ పర్చేజ్ చేశాను. గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు నాకేమొస్తాయి అమ్మా, ఐ రిసీవ్ ది గూడ్స్. ఆ గూడ్స్ వస్తాయి. ఇన్ రిటర్న్ ఐ పే ది క్యాష్. హియర్ రిసీవింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గుడ్, గివింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యాష్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ పెయిడ్ టు ది ల్యాండ్ లార్డ్. ల్యాండ్ లార్డ్ కి నేను రెంట్ పే చేశాను. హియర్ రిసీవింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సర్వీస్. ఐ రిసీవ్ ది సర్వీస్. అందుకే నేను బిల్డింగ్ యూటిలైజ్ చేసుకున్నా కదా, అది నాకు సర్వీసేగా. ఆ సర్వీస్ నేను రిసీవ్ చేసుకున్నందుకు కాను ఇన్ రిటర్న్ ఐ పే ది క్యాష్ టు దట్ పార్టీ. సో హియర్ రిసీవింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ సర్వీస్, గివింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యాష్.
Salary is paid to the employees. Employees ki salary pay chestunna. Here receiving aspect is nothing but service. Giving aspect is nothing but cash. So every financial transaction and every financial event has twofold effect, and the two aspects are there. Minimum two effects untai. One is receiving aspect, another one is giving aspect. In terms of accounting, we call it as debit aspect and credit aspect. Debit and credit. What is meant by debit and what is meant by credit will be discussed. Okay, double entry system. It was founded by the father of the accounts, called as Luca Pacioli. Luca Pacioli is the person who invented the books of account. మనకు అకౌంటింగ్ స్టార్ట్ బుక్ కీపింగ్ ఇన్వెంటెడ్ బై లూకా పాసియోలి అమ్మ. అండ్ బుక్ కీపింగ్ లో తను ఫాలో అయిన మెథడ్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. Okay, so double entry system and as per double entry system, every transaction has twofold effects. Every twofold and two effects are there for every transaction. One effect is relating to receiving, another one is relating to giving. And in case of bookkeeping, we say it as either debit aspect and another one is a credit aspect. Debit aspect, another one is a credit aspect. Here we use the word debit, another word is nothing but credit. Sir, what is meant by debit and what is meant by credit? And majority of the person says, sir, debit ante increase in asset, decrease in asset is said to be a credit, increase in expense is a debit, decrease in expense is a credit, debit the receiver, credit the giver. Itlanti cheptarama in case of MEC. MEC student, majority of the person says these rules stated as a meaning of the debit and credit. That is wrong. So debit stands for O from. O from. Credit stands for O to. O to. మనకి రావాల్సింది డెబిట్ అమ్మ, మనం పే చేయాల్సింది క్రెడిట్. హియర్ ద వర్డ్ డెబిట్ taken from the Latin word called as debire. The word debit taken from the Latin word called as debire, which stands for O from. O from the third party. O from the third party. The word credit taken from the Latin word called as credire, and it means O to. O to. So ikkada jagratta amma, O from the third party and O to the third party antunna. And first of all, before going to that, మనం డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి మనం ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు, డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి మనం ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు ఆల్వేస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఓన్లీ. From the point of view of the business only. Business point of view లోనే చూడాలి. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిస్టర్ శ్యామ్ స్టార్టెడ్ ఏ బిజినెస్. ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి శ్యామ్ ట్రేడర్స్ అన్నాడమ్మ. ఇప్పుడు శ్యామ్ ట్రేడర్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి, ఇప్పుడు శ్యామ్కి ఏంటి పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్యామ్ వాడి పిల్లలకి, వాడి చిల్డ్రన్స్ కి స్కూల్ ఫీజులు పే చేస్తాడు, అండ్ హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్ కి ప్రొవిజన్స్ పర్చేజ్ చేస్తూ ఉంటాడు, పిల్లలకి క్లాత్స్ పర్చేజ్ చేస్తూ ఉంటాడు, వాళ్ళ ఇంటికి రెంట్ పే చేస్తూ ఉంటాడు. దీస్ ఆర్ ఆల్ రిలేటింగ్ టు ది పర్సనల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది పర్సన్, personal effects of the owner. And at the same time, in relation to the Shyam traders, Shyam trader అనేది ఒక బిజినెస్. ఆ Shyam trader పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దాని గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తాడు, అసెట్ పర్చేజ్ చేస్తాడు, సాలరీస్ పే చేస్తాడు, రెంట్ పే చేస్తాడు, అండ్ ఇంట్రెస్ట్లు పే చేస్తాడు, సేల్స్ చేస్తాడు, ఇన్కమ్ రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఇంకర్డ్ ఇన్ రిలేషన్ టు ది శ్యామ్ ట్రేడర్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, సార్ ఇక్కడ శ్యామ్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు, వెదర్ he can record the all transactions relating to the business as well as his personal nature ante. So no, he has to maintain only the transactions relating to the business. Accountant has to record transactions from the point of view of business only, not from the personal point of view. అకౌంటెంట్ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ లో రికార్డ్ చేయాలి? బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే రికార్డ్ చేయాలి, కానీ పర్సనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేయకూడదు. దట్ మీన్స్ వైల్ రికార్డింగ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటింగ్ టు ది బిజినెస్, పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్.
పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్. అంటే మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఓనర్ మిస్టర్ శ్యామ్ అని ఎవడు ఇక్కడ ఓనర్ బిజినెస్ లో అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు ఇనిషియల్ గా. ఆ ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ది ఓనర్ ఇన్ టు ది బిజినెస్ వి కాల్డ్ యాజ్ క్యాపిటల్. దాన్ని క్యాపిటల్ అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మనకి ఓనర్ అన్న బిజినెస్ అన్న ఒకటే మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. వాడిదేగా బిజినెస్ అంటాం. వాడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఓనర్ విల్ టాక్ టు ది సప్లయర్, విల్ డిస్కస్ విత్ ది కస్టమర్, విల్ డిస్కస్ విత్ ది బ్యాంకర్. సో ఫ్రమ్ ది ఎవ్రీ పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్ ఆర్ వన్ అండ్ సేమ్. ఓనర్ అండ్ బిజినెస్ ఆర్ వన్ అండ్ సేమ్. కానీ ఇప్పుడు బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ లో దాన్ని ఎట్లా రికార్డ్ చేయాలి అంటే బిజినెస్ వేరే పార్టీ దగ్గర గనక అమౌంట్ బారో చేస్తే మనం ఎట్లయితే రికార్డ్ చేస్తామో ఓనర్ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ తీసుకున్నా కానీ దట్ ఈస్ ఆల్సో రికార్డెడ్ ఇన్ దట్ వే. దట్స్ వై క్యాపిటల్ రికార్డెడ్ ఆన్ ది లయబిలిటీ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్. దాన్ని ఏమంటాం బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్. సో బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఏం చెప్తాడు అంటే ఓనర్ ఈజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది బిజినెస్. మీన్స్ business is treated as an individual person. Business is treated as an individual person and accountant has to keep the records from the point of view of the business only, not from the point of view of the owner. ఓనర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో రికార్డ్ చేయకూడదు. ఎవడి పాయింట్ ఆఫ్ లో రికార్డ్ చేయాలి అంటే ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ బిజినెస్. అంటే ఇక్కడ వన్ పర్సన్ ఆస్క్డ్ మీ, సార్ బిజినెస్ ఈజ్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ ఆర్ నాట్? బిజినెస్ ఈజ్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ ఆర్ నాట్ అంటే బిజినెస్ ఈజ్ జనరల్లీ సెడ్ టు బి ఏ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్. But what is meant by an artificial person and natural person and representative person will be discussed in later class. Okay, so this is what is meant by business entity concept. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాం? మనకి డెబిట్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఓ ఫ్రమ్ ది థర్డ్ పార్టీ అంటున్నాం, క్రెడిట్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఓ టు ది థర్డ్ పార్టీ. ఇప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వేరీ అవుతుంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఓనర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓ ఫ్రమ్ ఓ టు చూడాలా, ఆర్ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓ ఫ్రమ్ ఓ టు అనే చూడాలా అంటే యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఓన్లీ, నాట్ ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ది ఓనర్. అంటే బిజినెస్ కి గనక అమౌంట్ రావాల్సింది ఉంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డెబిట్ ఓ ఫ్రమ్ ది థర్డ్ పార్టీ టు ది బిజినెస్. అదే బిజినెస్ థర్డ్ పార్టీకి అమౌంట్ పే చేయాల్సి ఉంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ క్రెడిట్ ఓ టు ది థర్డ్ పార్టీ. The word debit stands for O from the third party. The word credit stands for O to the third party. O to the third party. అర్థమైందమ్మా? సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ meant by debit